میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کا تنازع۔ سیکرٹری وقار احمد نے صدر عارف علوی کے الزامات کی نفی کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر نے آرمی اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر کوئی تحریری فیصلہ جاری نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے ایوان صدر نے وقار احمد کی خدمات واپس کر دی تھیں اور 22 گریڈ کی افسر حمیرہ احمد کو نیا سیکرٹری تعینات کرنے کی سفارش کی تھی۔ اس پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے اویس کیانی سے۔ اویس کیانی، کیا الزامات پر جواب دیا ہے وقار احمد نے صدر کے الزامات پر؟ بالکل، آج ہم اس سٹوری کو جو ہے فالو کر رہے تھے اور دوپہر تک تو صدر مملکت بالکل جو ہے ریلیکس موڈ میں تھے، اور پھر ایک دم ان کو خیال آتا ہے اور یہ ملبہ جو ہے انہوں نے جو اپنے ٹویٹ کے ذریعے جو ایک متنازع ٹویٹ کے ذریعے جو معاملہ اٹھایا تھا، اس کا معاملہ جو ہے سیکرٹری جو وقار احمد جو ہے ان پر ڈالنے کی انہوں نے ایک ناکام کوشش کی، اور چپ کر کے ایک خط جو ہے وہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور پرنسپل سیکرٹری ٹو پی ایم کو لکھ دیا کہ ہمارے جو سیکرٹری ایوان صدر کے ہیں ان کی خدمات ہمیں نہیں چاہیے، اور اس کی جگہ جو ہے پسندیدہ جو ایک بیوروکریٹ ہے ان کی انہوں نے درخواست بھی کر دی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے سیکرٹری ایوان صدر جو ہے انہوں نے اپنا ایک خط لکھا ہے صدر مملکت میں، جس پہ انہوں نے حقائق کو جو ہے بتایا ہے، اور ان کے خط کا متن یہ ہے کہ بیسیکلی آپ تمام چیزیں جانتے ہیں صدر صاحب، اور جو بھی آپ جو تاثر آج دیا ہے کہ میری سروسز واپس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھجوانے کا، اس سے یہی تاثر لگتا ہے کہ تمام تر جو آپ الزامات لگا رہے ہیں ان کا ذمہ دار میں ہی ہوں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے تاریخوں کے ساتھ بتایا کہ 2 اگست کو اور 8 اگست کو جب یہ بل آئے تھے اور ہم نے جب آپ کی آفس سے بھجوائے تھے تو آپ کی آفس سے کوئی بل جو ہے واپس سیکرٹری آفس کو نہیں آیا، نہ ہی آپ نے ان بلوں کی توثیق کی ہے، اور نہ ہی آپ نے ان پہ اپنے کوئی کمنٹس دیے ہیں ریجیکشن کے یا کوئی تحفظات کے جو واپس پارلیمنٹ کو بھجوایا جائے۔ سیکرٹری آفس کو ایسی کوئی چیز موصول نہیں ہوئی۔ تو یہ حقائق آپ کے سامنے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر مجھے ایف آئی اے یا کوئی تحقیقاتی ادارہ یا سپریم کورٹ یا کوئی عدالت بلاتی ہے تو میں ریکارڈ کے سامنے پیش ہوں گا، اور یہ بالکل جو ہے یہ تاثر یہ جواب دیا ہے وقار احمد نے۔ بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے اویس کیانی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت پہلی خصوصی عدالت میں پہلا مقدمہ۔ سائفر کیس میں گرفتار شاہ محمود قریشی کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت کے جج نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ شاہ محمود قریشی کے وکلاء نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی۔ دوران سماعت اسپیشل عدالت کے جج ابو الحسنات نے غیر متعلقہ افراد کو کمرہ عدالت سے نکال دیا۔ اٹک جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ اسلام آباد پولیس نے تحریک انصاف کے بانی کو 5 مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف دہشت گردی کے 2 مقدمات بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد پولیس بانی پی ٹی آئی کو شامل تفتیش کرنے کے لیے عدالت سے اجازت لے گی۔ اجازت ملنے کے بعد مقدمات کی تفتیش کے لیے طلب کیا جائے گا۔ گجرات میں ترقیاتی کاموں میں کرپشن کا مقدمہ۔ چودھری پرویز الہی 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے۔ لاہور کی احتساب عدالت کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو 29 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ دوسرے کیس میں پرویز الہی کو لاہور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا۔ عدالت نے حکومتی اپیل خارج کر دی۔ جسٹس وحید خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سنگل بینچ کا فیصلہ برقرار رکھنے کا حکم سنا دیا۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ چڑھاوالا واقعے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ گھروں اور عبادت گاہوں کو مکمل بحال کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعظم کا متاثرین کے لیے بڑا اعلان۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ساتھ عیسیٰ نگری میں چرچ کا دورہ کیا اور بحالی کے کام کا جائزہ لیا۔ انوار الحق کاکڑ اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے متاثرین میں امدادی رقم کے چیک تقسیم کیے۔ نگران وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی کاوشوں کی تعریف کی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کی۔ یقین دہانی کرائی کہ تباہال گھروں اور عبادت گاہوں کو مکمل طور پر بحال کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا سانحہ کے ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے گی۔ کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست ایکشن میں آئے گی۔ ملک کے شہری کے جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ کبھی نہ صرف کرسچن مائنورٹی کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ احمدی ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی
माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हों, अगर उनकी जान और माल पे कोई भी शख्स, कोई भी गिरोह हमला आवर होगा तो रियासत और रियासत के कवानीन को आप मजलूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं पाएंगे। कुरान हकीम में दो ही कौमें हैं, एक जालिम है, दूसरी मजलूम है। निगरान वजीर आजम ने जड़ावाला के हसास मामले को ऐसा तरीके से संभालने और मिसाली किरदार अदा करने पर वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तारीफ की। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे फोर्थ कमिंग चीफ जस्टिस साहब यहाँ गालिबन 2 रोज कबल तशरीफ लाए। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लीड रोल लिया। हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने फोर्थ कमिंग अंदाज में आए और उन्होंने इंश्योर किया, आर्मी चीफ ने, कि माइनॉरिटीज के राइट्स के प्रोटेक्शन पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वजीर आला मोहसिन नकवी ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक जड़ावाला वाक़े के मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, मुतासिरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हर मुतासिरा खानदान तक चेक पहुँचाएंगे, गिरजाघरों को पहले से बेहतर हालत में बहाल करेंगे। ये वाक़या सचमुच एक बहुत बड़ा सानिया है हमारे लिए। एक चीज़ अश्योर करा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, मेरा ख्याल है ये पहला विज़िट है उनका जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उनका दिल ज़रूर था, जब पहला या दूसरा दिन हुआ तो उन्होंने उस टाइम भी कहा कि ये आना चाह रहे थे, बिकॉज हम चाह रहे थे कि चीज़ें थोड़ा सेटल हों और वो फिर आएँ। लेकिन ये आप लोग सोचें कि इनका पहला ऑफिशियल विज़िट ये जड़ावाला का है जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। दूसरी बात, मुसलसल वो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे थे कि जितने लोग हैं जो इस चीज़ में मुलव्वस हैं उनको किसी को ना छोड़ें, और ये इंस्ट्रक्शन हम पुलिस को भी दे रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन को भी दे रहे थे, और यही कोशिश पुलिस वाले कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जो भी आए आप लोग उसका ज़रूर बंदोबस्त करें, ये ना ध्यान रखें कि कौन है कौन नहीं है। जो मेन मरकज़ी किरदार हैं वो तकरीबन सारे अरेस्ट हो चुके हैं, और जो कुछ लोग बाकी हैं उनको वीडियोज़ की मदद से ये लोग ट्रेस कर रहे हैं। ये हमारा वादा है कि जो चर्च, चाहे उसका थोड़ा सा नुकसान है चाहे उसका ज़्यादा नुकसान है, उसको उससे बेहतर हालत में आपको हैंड ओवर करेंगे, और वो हम हफ्तों में नहीं करेंगे, दिनों में करेंगे। ऑलरेडी 2 चर्चेज़ ऑलरेडी कल के रेडी हो चुके हैं, एक और अभी हो रहा है। बाकी जो ही आप लोग हमें चर्चेज़ हैंड ओवर करेंगे, हम फौरी तौर पे चंद दिनों में आपको हैंड ओवर कर देंगे। हमें यहाँ पे 10 दफ़ा भी आना पड़ा, मैं खुद भी आऊँगा। एक फैमिली जिसको चेक मिलना चाहिए उसको मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, तमाम मुतासरा खानदानों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे, बार बार भी जड़ावाला आना पड़ा तो आएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जड़ावाला का दौरा, मसीही बरादरी से इजहार यकजहती। सिराजुल हक का कहना था कि बच्चियों के लूटा गया जहेज उन्हें खरीद देंगे। जमात इस्लामी गिरजाघरों की तामीर और मरम्मत में मदद करेगी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे। जितने घर लाए गए हैं, मैंने वहाँ बच्चों के साथ वादा किया, माओ बहनों और बेटियों के साथ वादा किया कि इन घरों को हम पहले से ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। यहाँ अल खिदमत फाउंडेशन ने एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब का भी प्रोग्राम बनाया है। हमारी बच्चियों की जहेज का सामान जिन्होंने लूटा है, सच्ची बात यह है कि बहुत कमज़ोरी का और बीमारी का सबूत दिया है। उस जहेज का सामान, उससे बेहतर सामान और दुगना सामान इंशाअल्लाह ताला ख़रीद कर उन बच्चियों को दे दे, ताकि वो भी मुतमईन हो, खुशहाल हो। भारतीय फौज की सीज फायर मुआहदे की फिर खिलाफ वर्जी। ISPR के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के नक्याल सेक्टर पर आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से 60 साला शहरी गयास शहीद और 3 खवातीन जख्मी हो गईं। भारतीय फायरिंग से शहीद शहरी का ताल्लुक जिला कोटली के गांव ओली से है। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान अपनी सरहदों पर अमन व सुकून का ख्वाहिशमंद है, अपने शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज़कियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। वक़ार साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सर, पाकिस्तान की जो अमन की ख्वाहिश है उसका जवाब भारत हमेशा इस तरह की दरअंदाजी से और ख़िलाफ़ वर्जी से देता है, कैसे देखते हैं इस वाक़े को आप? जी बिल्कुल, अभी भारत एक एनवायरनमेंट शेप करने की कोशिश कर रहा है। इसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है जिसमें मोदी वांट्स टू कम बेसिकली एंटी मुस्लिम वोट पे आना है, और पाकिस्तान हमेशा उनका टारगेट रहा है। दूसरा भी राहुल गांधी गया हुआ था लद्दाख में, ये भी मैं कल की बात है, और उसने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया, अंडरमाइन भी किया मोदी को कि आपने 2500 स्क्वायर किलोमीटर
चाइना को दे दिया, चाइनीज ले गए और आप कह रहे हैं जी ना हमारी कोई सीमा में घुसा ना घुस के आया। तो बड़ी उसमें आई थिंक मोदी और आरएसएस की चुप्पी हुई है इंडिया में और इंटरनेशनली कि आपका एक अपोजिशन जो ये बात कर रहा है, पहले भारत को डिनाई करता रहा है, लेकिन आई एम श्योर इसका जो है बिफिटिंग रिस्पॉन्स जो है हमारी गुड पॉलिसी है कि एक तो इमीडिएटली दे दिया जाता है और पाकिस्तान फिर अपना टाइम और प्लेस चूज करेगा, जैसा स्विफ्ट रिटॉर्ट था। और हमारी जो शहादत हुई है बुजुर्ग की और बच्चियां कोई जख्मी हुई है, तो पूरा हिसाब लिया जाएगा। और भारत को बिल्कुल गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है अगर लेट्स इंटरनली इंगेज है तो एलओसी पे तो सो रहे हैं हम लोग। तो आई एम श्योर इसका अप्रोप्रिएट रिस्पांस भी आएगा और फॉरेन ऑफिस भी इस आई थिंक अपना जवाब देगा। ठीक है। राशिद वली साहब, आप कैसे देखते हैं इस मौके पर, टाइमिंग कैसी है ये भारतीय जारहियत की, और पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है वो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? ये जो सीज फायर वायलेशन हो रही है ये क्लियर सीज फायर एग्रीमेंट की वायलेशन है, और वो वायलेशन उस वक्त एक तवातर के साथ होना शुरू हो जाती है जब भी कोई इलेक्शंस भारत में करीब होते हैं। तो भारत की मोदी सरकार जो है उसने हमेशा जो इलेक्टोरल एडवांटेज गेन करने के लिए इस किस्म के शोशे छोड़ना मुनासिब समझा है। तो मेरे ख्याल में कि ये इनको सफारती सतह पर जो बताया गया है उसके बाद दोनों मुल्कों में सफारती स्टेज पे इसको बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, और उसके बाद दुनिया को भी जो मल्टीपल चैनल्स हैं हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में और मीडिया में ये बताने की ज़रूरत है कि इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ हैं उससे इंसानी जान का ज़िया होता है, वो जो सबसे ज़्यादा कीमती है। ठीक है राशिद वली साहब और वक़ार हसन साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के सेहत के शोबे में बरक़ रफ्तार इक़दामात, अस्पतालों के इंतज़ामी उमूर की बेहतरी के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में आवाम के लिए मयारी और मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने महकमा सेहत से अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी से मुताल्लिक़ जामे प्लान तलब कर लिया। अद्वियात की ख़रीदारी का शफ़ाफ निज़ाम वज़ा करने के अहकामात भी जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर के मो अस्पताल में ज़ेर तामीर नए कैफेटेरिया का दौरा किया और तामीराती कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब को सेक्रेटरी तामीरात ने तामीराती काम में पेश रफ्त पर ब्रीफिंग दी। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पहुँचे लाहौर के मेयो अस्पताल और मनाज़िर आप देख सकते हैं जहाँ पर उन्होंने ज़ेर तामीर नए कैफेटेरिया का दौरा किया। तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए न सिर्फ मरीज़ों को बल्कि उनके साथ अयादत पर और अटेंडेंट्स जो होते हैं उनके लिए भी जो सहूलियात हैं उनकी हवाले से इक़दाम कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, और इसी सिलसिले में वो पहुँचे हैं लाहौर के मेयो अस्पताल। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि कैफेटेरिया में बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने के हवाले से इक़दाम दिए गए हैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से, और तामीरात कामों का मुआयना किया है वज़ीर आला पंजाब ने। मुख्तलिफ हिस्से जो हैं कैफेटेरिया के, नए ज़ेर तामीर कैफेटेरिया के, वो देखे हैं मोहसिन नकवी ने, और उसके साथ साथ उन्होंने तामीर को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की है। ये भी कहा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कि जदीद तकाज़ों से हमाहंग किया जाए कैफेटेरिया को, सहूलियात को बेहतर बनाया जाए, इस मुताल्लिक हिदायत भी उन्होंने दी। पीटीआई रहनुमा शमशाम बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। कहते हैं 9 मई के मंसूबे का कोई इल्म नहीं था, इदारों और हुकूमत को एक पेज पर होना चाहिए। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा कि इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन ने ही करना है। इलेक्शन कमीशन नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन करवाए। मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात मार्च से आगे जाएंगे। तैयारी से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो ताल्लुक इसकी आइन से है और क्या मुल्क में होना चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो डेट्स अनाउंस किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, ये ज़रूरी थी कि एक नया सेंसस हुआ है और जो अगली इलेक्शन है वो नए सेंसस की बेसिस पे होनी चाहिए। इसमें तो आपको भी कोई शक नहीं होगा, किसी और को भी कोई शक नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये मार्च से आगे जाएगी। उम्मीद ये करते हैं कि सेनेट इलेक्शन से पहले ये इलेक्शन जो है तमाम पाकिस्तान में ये पूरे हो जाने चाहिए। मैं आज से बाज़ाब्ता तौर पर जहांगीर खान साहब और अलीम खान साहब की क़यादत में IPP को ज्वाइन करता हूँ। ना मुझे 9 मई के मंसूबे का कोई इल्म था। हुकूमत को, इदारों को, अवाम को एक ही पेज पे होना चाहिए। बलूचिस्तान की निगरान काबीना के 5 अरकान ने हलफ उठा लिया। हलफ लेने वालों में प्रिंस अली अहमद जई, अमजद रशीद, डॉक्टर कादिर बलोच, कैप्टन रिटायर्ड जुबैर जमाल और जान अचकजई शामिल हैं।
گورنر بلوچستان عبد الولی کاکڑ نے نگران کابینہ سے حلف لیا۔ جمال رئیسانی مصروفیات کے باعث تقریب حلف برداری میں شریک نہ ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان علی مردان ڈومکی نے 3 مشیر بھی مقرر کر دیے۔ شانیہ خان، دانش لانگو اور عمیر محمد حسنی وزیر اعلیٰ کے مشیر مقرر کیے گئے ہیں۔ خیرپور کی حویلی میں قتل ہونے والی فاطمہ کے حوالے سے چشم کشا انکشاف۔ ڈی آئی جی سکھر جاوید جسکانی کہتے ہیں کہ میڈیکل بورڈ میں موجود لیڈی ڈاکٹرز نے بچی سے جنسی زیادتی اور تشدد کی تصدیق کی ہے۔ ڈی آئی جی نے کہا کہ بچی کے کپڑے اور فنگر پرنٹس مل گئے، پوسٹ مارٹم ہو گیا۔ ملزم اسد شاہ اور دیگر کے ڈی این اے کے لیے سیمپل بھی لے لیے۔ کچھ مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ نہیں جو ریکور ہمیں نہ ہوئی ہو ہمیں بچی کے کپڑے مل گئے، فنگر پرنٹس مل گئے، کرائم سین کو ہم نے پریزرو کیا، ڈی این اے کے سیمپل لے لیے، پوسٹ مارٹم ہو گیا۔ ہمیں انتظار ہے ڈی وی آر کا، جو پوری ان کی ویڈیو ہے ہمیں آئے گی تو پتہ چلے گا کہ 1-2 دن پہلے کیا ہو رہا تھا وہاں پہ، تو اس سے بھی چیزیں ہمیں کلیئر ہوں گی۔ رانی پور میں پیر کی حویلی سے 1.5 سال قبل لڑکی کے لاپتہ ہونے کا نوٹس لے لیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کمشنر سکھر کو انکوائری کر کے فوری رپورٹ دینے کا حکم دے دیا۔ لاپتہ ہونے والی 20 سالہ ثنا کا تعلق قمبر کے گاؤں مینا سے ہے۔ چودھری شافع حسین سے مسلم لیگ شیخوپورہ کے رہنما انجینئر بلال ورک نے ملاقات کی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال، تنظیم سازی اور آئندہ انتخابات کے سلسلے میں مشاورت کی۔ چودھری شافع حسین نے بلال ورک کو شیخوپورہ میں قاف لیگ کی رکنیت سازی کا ٹاسک دے دیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ مسلم لیگ کو مزید مضبوط اور زیادہ سے زیادہ ممبرشپ یقینی بنائی جائے۔ دریائے ستلج میں بڑا سیلابی ریلا ہیڈ سلیمان کی پہنچ گیا۔ سیلابی ریلا 2-3 روز میں بہاولپور پہنچ جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور نے بتایا کہ 1.5 لاکھ کیوسک کا ریلا بہاولپور کی طویل حدود سے گزرے گا۔ تمام انتظامات مکمل ہیں۔ دریا سے ملحقہ بستیاں خالی کر کے متاثرین کے لیے فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ دیکھیے اسی بارے میں محمود ظہیر کی رپورٹ۔ دریائے ستلج میں 1.5 لاکھ کیوسک کا بڑا سیلابی ریلا 2-3 روز میں بہاولپور سے گزرے گا۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور نے بتایا کہ سیلابی ریلا پہنچنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن انہوں نے کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے نواحی بستیاں پہلے ہی خالی کروا لی ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جو ہے جی وہ ہمارے پاس جو پانی گنڈا سنگھ والا سے چلا تھا وہ سلیمان کی پہ کوئی اب 1,60,000 کیوسک کے قریب ٹچ کر گیا ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج رات تک ہمارے پاس ہیڈ اسلام پر یہ پہنچ جائے گا، اور ہیڈ اسلام سے ڈاؤن سٹریم آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہماری 5 تحصیلیں آتی ہیں جو افیکٹ ہوں گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑا پازیٹیولی کوآپریٹ کیا، اور آج کے دن تک ہم کوئی 75,000 لوگ جو ہیں ان کو بڑا سموتھ طریقے سے ایمیکیبلی محفوظ مقامات پر شفٹ کر چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور کا کہنا تھا کہ فلڈ ریلیف کیمپ لگا دیے گئے ہیں۔ ضلع بہاولپور کی طویل حدود سے 1.5 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرے گا۔ کنٹرول روم سمیت تمام حفاظتی انتظامات مکمل ہیں۔ میجورٹی جو تھی ان کے اپنے گھر پیچھے موجود تھے، کئی جو ان کی سیٹلمنٹس تھیں وہ ٹیمپریری انہوں نے کی ہوئی تھی فار دی کلٹیویشن آف دی لینڈ۔ تو باقی جو تیاریاں ہیں ہمارے ٹینٹس اور جو خیمہ بستیاں ہیں، اگر کوئی ہمارے پاس اسٹے کرنا چاہتا ہے، وہاں پہ جو فوڈ ہیمپرز ہیں، اسی طرح جانوروں کا چارہ ہے، میڈیکل کیمپ ہیں، لائف سٹاک والے جو ہیں انہوں نے اپنے بندے ڈیوٹی روسٹر جاری کر دیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے سیلابی ریلے سے قبل محکمہ انہار اور ریسکیو کو انتظامات بہتر سے بہتر بنانے کی ہدایت کر دی۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔